ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदक्षं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वंदे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथं हर हर महादेव। बधा पारिवारिक मित्रों तमारा बधानुं अमारी आशीर्वाद ज्योतिष चेनल में हार्दिक स्वागत है। हमेशा माटे धार्मिक और आध्यात्मिक माहिती मित्रों आपनी पासे रजू करता होय कि जेमां दरेक देवी देवताओना महत्व અને દરેક વાર તહેવારનું મહત્વ તો અમે આપની પાસે રજૂ કરતા હોય, જેની હારવાર મિત્રો અમારી ચેનલ દ્વારા હંમેશાનું પંચાંગ પણ રજૂ કરવામાં આવતું હોય। તો મિત્રો આજે આપણે જે વાત કરવા જઈ રહ્યા છીએ તે સૌથી મોટું વ્રત કે જે કથા રૂપે આપણે સાંભળતા હોય કે જેને આપણે સત્યનારાયણ ભગવાનની કથાનું નામ આપેલું હોય। આ મિત્રો સત્યનારાયણ ભગવાનની કથા તે આ કલયુગની અંદર સૌથી મોટું અને ઉત્તમ ફળ આપવાવાળી કથા કહેવામાં આવી છે। તે કોઈ પણ દિવસે શ્રદ્ધા ભક્તિ અને ભાવથી આપણે સત્યનારાયણ ભગવાનની કથા દરેક વ્યક્તિ કરતા હોય। સત્યનારાયણ ભગવાનની કથા એ દરેક રાજ્યમાં થતી કથા છે અને મિત્રો આમ જોઈએ તો આ કથા એ સ્કંદ પુરાણમાંથી લેવામાં આવેલી કથા છે। સ્કંદ પુરાણની અંદર મિત્રો 81,100 શ્લોક છે, તેમાંથી રેવા નામના ખંડમાંથી આજે કથા લેવામાં આવી કે જે સત્યનારાયણ ભગવાનની કથા અને વ્રત તરીકે આપણે એને ઓળખતા હોય। મિત્રો સત્યનારાયણ ભગવાનની કથા એમાં આમ તો 5 અધ્યાય આવતા હોય, પરંતુ જો 5 અધ્યાયમાં આપણે પહેલો જે અધ્યાય હોય તેને આપણે મહાત્મ્યનો અધ્યાય તરીકે ગણીએ તો તે પછીના જે 4 અધ્યાય વધે કે જેને આપણે ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષની હારે જોડી શકીએ, જેની હારવાર મિત્રો તે 4 વર્ણનું પણ એમાં આપણે કહી શકીએ કે બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય અને શૂદ્રને રજૂ કરતા આ 4 અધ્યાય છે। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार ने रजू करता अध्याय एटले सत्यनारायण भगवान की कथाना 4 अध्याय कहेवामां आव्या। आ कथा कोईपण महीनानी 11, पूनम और पाचमना दिवसे जो करवामां आवे तो तेने बहु उत्तम गणवामां आवी। मित्रों सत्यनारायण भगवान की कथा ए माणसे धर्मपारायण थई अने करवानी होय छे अने ते मोटामां मोटुं अने उत्तम फळ आपवावाळी कथा कहेवामां आवे छे। भगवान सत्यनारायण की कथा जो पूरेपूरी श्रद्धा थी विश्वास थी करवामां आवे तो आपणा मनमा जे कंई इच्छा होय ते दरेक इच्छा भगवान सत्यनारायण एटले के विष्णु परमात्मा आपणी पूर्ण करे छे। सत्यनारायण भगवाननी कथामां मित्रों आम तो तमे बधाए जोयेलुं होय ते रीते केरनो एक मंडप बनावी अने भगवान सत्यनारायणनुं त्यां स्थापन करवामां आवतुं होय। तेनी बाजुमां एक पाटला उपर अथवा तो बाजोर उपर विघ्नेश्वर एटले के गणपति महाराजनुं पण स्थापन होय। सत्यनारायण भगवान अने गणेशजीनी पूजा तेनुं पण बहु महत्व बताववामां आव्युं छे। सत्यनारायण भगवाननी कथामां सौथी वधारे महत्व होय तो ते जे आपणे भगवान विष्णु भगवानने जे फूलनी पाखड़ीओ अथवा तो फूल अर्पण करता होय के जेने आपणे विष्णु सहस्त्र तरीके ओळखता होय, एटले के विष्णु भगवानना 1000 नामनो जे पाठ करवामां आवे तेने सौथी उत्तम मानवामां आव्यो छे। अने आम पण मित्रों 11 के पूनमना दिवसे जो आपणा घरनी अंदर पण विष्णु सहस्त्रनो पाठ करवामां आवे अथवा तो पाठ सांभळवामां आवे तो घरनी अंदर कोईपण प्रकारनो नानो के मोटो दोष होय, कोईपण प्रकारनी नानी मोटी नड़तर होय, कोईपण प्रकारनी पैसानी एटले के लक्ष्मीनी अछत रहेती होय, लक्ष्मी वेरफाई जती होय तो पण विष्णु सहस्त्रनो पाठ करवाथी तेमां घणा अंशे आपणने लाभ मळी शके। मित्रों सत्यनारायण भगवाननी कथामां जे भगवानने फूल चढ़ाव्या पछी सत्यनारायण भगवाननी कथाना 5 अध्याय आवेला भूदेव आचार्य एटले के ब्राह्मण देवता आपणने संभळावता होय त्यारे तेनी सामे बेसी अने दरेक व्यक्तिए यजमान सहित दरेके मननी अंदर ओम नमो भगवते वासुदेवाय जेवा मंत्रनो जाप करवामां आवे तो तेने पण बहु उत्तम बताववामां आव्युं छे। मित्रों आपणे सत्यनारायण भगवाननी कथामां सौथी वधारे महत्व होय तो जेने आपणे प्रसाद तरीके ओळखीए ते प्रसादनुं महत्व होय तो आ कथानी अंदर भगवान सत्यनारायणने रવાનો શીરો બનાવી તેની હારોહાર રંભાફળ એટલે કે કેળાનો પ્રસાદ હોય અને તેની હારોહાર ઋતુફળ એટલે કે ઋતુ પ્રમાણે જે આપણને ફળ મળતા હોય તે દરેક ફળ લઈ આવી સુધારી અને ભગવાનને આપણે અર્પણ કરતા હોય। મિત્રો આ સત્યનારાયણ ભગવાનને દરેક પ્રસાદ અર્પણ કરી અને દરેક ભક્તો ભક્તિભાવથી તેનો થાળ બોલી અને ભગવાનને જમાડવાનો ભાવ કરતા હોય। આ થાળ બોલવાથી મિત્રો દરેક માણસોના મનની અંદર ભક્તિભાવ ઉત્પન્ન થાય છે। મિત્રો જ્યારે પણ सत्यनारायण भगवान ने जमाड़ी लेवामां आवे तो थाळ बोल्या पछी सत्यनारायण भगवान की आरती उतारवानी होय। आरती उतारवा माटे दरेक भक्तो हृदयना भावथी आरतीनुं गान करता होय अने तेनी हारोहार थाळीना थनगनाटनी हारोहार भगवान सत्यनारायणनी आरती उतारते होय।
સત્યનારાયણ ભગવાનની આરતી થઈ ગયા પછી દરેકે દરેક વ્યક્તિઓએ પ્રસાદ લેવાનો હોય. તે પ્રસાદ આરોગતા હોય ત્યારે પણ મનની અંદર ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય અથવા તો ઓમ વિષ્ણવે નમઃ આવા મંત્રનો જાપ કરી અને પ્રસાદ આરોગવો જોઈએ. પ્રસાદ લીધા પછી પણ ધૂન, ભજન અને કીર્તન કરવું જોઈએ. તે કરી અને દરેકે દરેક વ્યક્તિ જ્યારે પોતાના ઘરે જાય ત્યારે પણ મનની અંદર ઓમ વિષ્ણવે નમઃ અથવા તો સત્યનારાયણ ભગવાનના નામનું સ્મરણ કરી અને ઘરે જવું જોઈએ. મિત્રો, શાસ્ત્રમાં બતાવ્યા નિયમ પ્રમાણે જો દરરોજે દરરોજ સત્યનારાયણ ભગવાનની કથાનો પાઠ કરવામાં આવે તો તેના ઘરની કોઈ પણ પ્રકારની નાની કે મોટી મુશ્કેલી હોય તો દરેકે દરેક મુશ્કેલીમાંથી તેને રાહત મળી જાય. મિત્રો, સત્યનારાયણ ભગવાનની કથાનો હંમેશા પાઠ ન થઈ શકે તો હંમેશા માટે કથાનું મહાત્મય અને કથા સાંભળવામાં આવે તો તેને પણ ઉત્તમ બતાવવામાં આવી છે. સત્યનારાયણ ભગવાનની કથાના જે 5 અધ્યાય છે તે 5 અધ્યાય મિત્રો ભક્તિ ભાવથી આપણે સાંભળવા જોઈએ. જેની હારોહાર ભગવાનને થાળ જમાડવામાં પણ ધૂન કીર્તન કરવા જોઈએ. ભગવાનને થાળ જમાડ્યા પછી આરતી કરવામાં આવે અને આરતી કર્યા પછી પ્રસાદ લેવામાં આવે. આમ તો મિત્રો, સત્યનારાયણ ભગવાનની કથા તે માણસને ધર્મ સાથે જોડતી એક કથા છે કે જેનાથી આડોશી, પાડોશી, સગાવાલા દરેક મિત્રો આવી અને સત્યનારાયણ ભગવાનની કથા સાંભળે. આ મિત્રો, નાની એવી એક વિધિ પરંતુ બહુ મોટું અને ઉત્તમ ફળ આપવાવાળી સત્યનારાયણ ભગવાનની કથા કહેવામાં આવી. કોઈ પણ દિવસે ભક્તિભાવથી અને ધર્મનું પારાયણ કરી અને માણસ જો સત્યનારાયણ ભગવાનની કથા કરે તો તેનું બહુ ઉત્તમ ફળ શાસ્ત્રની અંદર બતાવવામાં આવ્યું. એટલે કે મિત્રો, આપણી શક્તિ પ્રમાણે વર્ષની અંદર એકાદી વાર આપણા ઘરે જો સત્યનારાયણ ભગવાનની કથા થાય જેની હારોહાર વિષ્ણુ સહસ્ત્રનો પાઠ પણ કરવામાં આવે તો તેનું પણ બહુ ઉત્તમ ફળ છે તેવું શાસ્ત્રમાં બતાવવામાં આવ્યું. એટલે કે મિત્રો, આ સત્યનારાયણ ભગવાનની કથાનું મહત્ત્વ આજે તમારી પાસે જે રજૂ કર્યું તે દરેકે દરેક વ્યક્તિ જાણી શકે કે જેનાથી તેને પણ સત્યનારાયણ ભગવાનના કથાનું મહત્ત્વ અને તેના ઉપાય જાણી શકે તેવો જ અમારી પૂરેપૂરી મહેનત હોય. એટલે કે મિત્રો, આવી જ માહિતી આપણને પણ ઘરે બેઠા મળતી રહે. હંમેશા માટે પંચાંગની હારોહાર કંઈ અલગ અલગ કોઈ પણ વસ્તુ ધર્મને જોડેલી વસ્તુ અમે આપની પાસે રજૂ કરતા હોય કે જે સાંભળવામાંથી આપને પણ પૂરેપૂરું જ્ઞાન મળી શકે. તો આવીને આવી માહિતી આપને પણ ઘરે બેઠા હંમેશા માટે મળતી રહે અને હંમેશાનું પંચાંગ પણ આપણને મળતું રહે તેના માટે અમારી ચેનલને લાઈક કરી, સબસ્ક્રાઈબ કરી અને શેર કરજો બધા પારિવારિક મિત્રોને. હર હર મહાદેવ.